नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज अगस्ट 28 शुक्रवार आसंतु नजर पकेइबा आज 20टी बड़ खबर उपरे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एतिस चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर जगमोहन मीना इस्तफा गृहीत समस्त कल्पना जल्पनार अंत घटी शेष में आईपीएस जगमोहन मीना इस्तफा गृहीत होइछि। 2013 ब्याचर आईपीएस जगमोहन मीना इस्तफा ग्रहण करने सह राज्य सरकार इस्तफा पत्र गृह मंत्रालय को पठाइछंती। गत मासरे व्यक्तिगत कारण दर्शाई से चाकरी इस्तफा देइथिले। राज्य सरकार को इस्तफा पत्र पठाइबा परे काहींकि जगमोहन चाकरी इस्तफा देइछंती ताहाकु ने अनेक चर्चा होइथिला। जातीय गणमाध्यम रे चर्चा होइथिला जे से राजस्थान रे थिबा तांकर जणे संपर्कीय भाईंकर एक घरोई अनुष्ठान रे जोग देई पारंती। अवसर पर भी पीछा छाड़िला नहीं मामला। पूर्वतन डीजीपी वाईबी खुरानिया को हाईकोर्ट को नोटिस श्री मीना प्रथमे अनुगुल एसीपी भाव में दायित्व में रही। परवर्ती खबर ओसीए हाईकोर्ट रे ओसीए निर्वाचन मामला परवर्ती शुणाणी आसंता 1 तारिख रे। ओसीए निर्वाचन मामला रे आसंता 1 तारिख रे परवर्ती शुणाणी। मामलार शुणाणी बेले मामलार ग्रहणीयता नहीं प्रतिपक्षों पक्षरु प्रमुख आईनगत जुक्ति उपस्थापन करा जायथिला। ओसीए एक पंजीकृत सोसाइटी होइथिबारु एवं यह विवाद संस्थार आभ्यंतरीण परिचालना संबंधी होइथिबारु एहा विरोध रे रिट आवेदन ग्रहणीय नुहे बोली प्रतिपक्ष वकील अदालत रे जुक्ति दर्शाइछंती। परवर्ती खबर अमेरिका रे बड़ धरणर वीसा बातिल अभियान। अमेरिका सरकार देश रे इतिहास रे एक बड़ वीसा बातिल अभियान पई प्रस्तुति चलाइछंती जहा द्वारा प्राय 2 लाख विदेशी नागरिक प्रभावित हेबार आशंका रहिछि। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट रो मुखपात्र टीम पिगोट स्पष्ट करिसेंती जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं वैदेशिक सचिव मार्को रूबियो को नेतृत्व में अमेरिका सरकार यह स्पष्ट करुछंती जे भिसा कौनसी अधिकार नुहे बरं एक विशोधिकार मुखपात्र अनुଯାयी अमेरिकार होमलैंड सिक्यूरिटी विभाग सह मिसी स्टेट डिपार्टमेंट एपरी विदेशी नागरिक मान चिन्हट करुछि जो माने अस्थायी भिसा रे अमेरिका आसी परवर्ती समय राजनीतिक आश्रय लोड़िछंती किंबा स्थायी भाव में रहिबाकू चेष्टा करुछंती। परवर्ती खबर युवक मान भितर नूतन चिंताधारा आसवा जरूरी कहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर जेनजी सहित सीधासलख आलोचना करछंती। खेलो इंडिया कार्यक्रम रे छात्र छात्री माने उत्साहर सहित अंशग्रहण करथिले। प्रधानमंत्री वर्चुअल भाव में कार्यक्रम रे जोग देई कहिसंती युवपीढ़ी मन रे नूतन चिंताधारा आसवा उचित। क्रीड़ा आमको जीवनर चैलेंजर सम्मुखीन हेबाकू शिखाए। प्रधानमंत्री कहिसंती अगस्ट 15 तारिख रे मु लालकिल्लारू भारतर क्रीड़ा विजन को देश सम्मुखरे उपस्थापन करिथिली। क्रीड़ा केवल पदक जितिबा पाई नुहे यह एक विकसित भारत गठन रे भारतर क्रीड़ा संभावना एवं युव शक्ति को एकत्र करिवार एक अभियान। परवर्ती खबर गोलाबंद विस्थापितों 4 दशंधिर अपेक्षार अंत। 1371 परिवार 75.60 कोटी पैकेज घोषणा। दीर्घ वर्ष अपेक्षा और संघर्ष पर गोलाबंधर नोलिया विस्थापित परिवारंकर अपेक्षार अंत घटिछि। गंजाम जिला गोलाबंध ठारे अनुष्ठित एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोग देई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गोलाबंधर 1371 विस्थापित परिवार 75.60 टंकार एक स्वतंत्र पुनर्वास और थैथान पैकेज घोषणा करने सह यार शुभारंभ करिसेंती। या सहित छेड़ीगढ़ मध्यम जलसेचन प्रकल्प विस्थापित 12टी परिवार मध्यरु प्रथम पर्याय रे 96टी परिवार को घरबारी और चाष जमीर पट्टा बंटन करा जायछि। परवर्ती खबर कर्कट रोगी आश्वस्ति। अमेरिका रे रसंक औषध को मंजूरी। गोटे मासर डोज 38 लाख टंकार मिलिबो। अमेरिकार खाद्य एवं औषध प्रशासन मेटास्टिक आग्नेयशय कर्कट रोगर चिकित्सा पाई रेवोल्यूशन मेडिसिन नूतन औषध रसंक को अनुमोदन करिछि। एक बड़ परीक्षण रे औषध एडवांस्ड स्टेज रोगी बंचिबा हार को प्राय द्विगुणित करिछि। प्रतिदिन थरे खाइबा को दिया जाउथिबा ई बटिका जो रोगी माने पूर्व चिकित्सा पाई सारिछंती किंबा केमोथेरापी नै परिबे नाही सेमानक पय उपयुक्त। कंपनी पक्षरु मासकर औषधर मूल्य $39,800 धार्य होइछि जहा वर्तमान विनिमय हार रे प्राय 38 लाख भारतीय टंका हेबो। परवर्ती खबर राति रे सोशल मीडिया मना। पिलांको पई राति रे सोशल मीडिया बंद। फेसबुक इंस्टाग्राम को कोर्ट रो कड़ा निर्देश। ए राति रे पिलांको पई सोशल मीडिया कटकणा। फेसबुक इंस्टाग्राम को दैनिक लिमिट नाइट ब्लॉक फीचर आनिबाकू निर्देश। कंपनी को अमेरिका कोर्ट रे 1.59 लाख कोटी जरिमाना। टेक्नोलोजी कंपनी मेटा को यार फेसबुक एवं इंस्टाग्राम रो वॉच टाइम कम करिबा लागि दैनिक व्यवहार सीमा एवं रात्रि व्यवहार ब्लॉक भली फीचर आनिबाकू हेबो। फल रे छोट पिला को रात्रि भली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुडी को दूरे रखिबारे
ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ 29 ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 3 ସପ୍ତାହରେ 60 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ନବଜାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ 60 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସେହବାଗ ଓ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ 3ଟି ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଇଚନ୍ଦାନୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଜିବୀର ସେହବାଗ ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ଅନଭୟ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ଏକ ଦିବସୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜକୋଟ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନିଂ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 2 ପାଇଲଟ ମୃତ। କାନପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 11:50 ସମୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଥିବା ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ପାଇଲଟ ଏବଂ କୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ପାଇଲଟ ହେଲେ ଗୁଜରାଟର ସଜିନ ଭାଟିଆ ଏବଂ କୋ ପାଇଲଟ ଜଣକ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଭିଷେକ ପୂଜାରୀ। ଡିଜିସିଏରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2 ସିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିମାନଟି କାନପୁର ସିଭିଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ 11:30ରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ତାଲିମ ସାରି ବେସ୍କୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ ନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଆଇନ ଧାରା 12 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର କାରଣ ଜଣେ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଶୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଭ୍ରାମାତ୍ମକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲେ। 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ର ଆଦେଶକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ପାଟରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ସଜ୍ଜିତ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ପାଟରା ବିଶୋଇ ସେବକମାନେ 4ଟି ରାକ୍ଷୀ ସହିତ 4ଟି ଗୁଆମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶାଳ ରାକ୍ଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ। ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ ଆଜିଠାରୁ ଦୁବାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟି20 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 8 ଦଳ ଭାରତ ସହ ବିଜେତା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ହଂକଂ, ଚୀନ, ୟୁଏଇ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। 2024 ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ ହାରିଥିବା ଭାରତ ଏଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ ଏର ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ, ହଂକଂ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସହ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଚୀନର ମେଗା ଡ୍ୟାମକୁ ନେଇ ଭାରତ ପାଇଁ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା। ନେପାଳ ତିବ୍ବତ ସୀମାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଓ ବିପୁଳ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ଭାରତ ସୀମା ନିକଟରେ ଚୀନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବିଶାଳ ମେଗା ଡ୍ୟାମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ନୂଆ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ଭାରତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ତିବ୍ବତର ୟାଲୁଙ୍ଗ ସଙ୍ଗପ ନଦୀ ଉପରେ ଚୀନ 60,000 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡକ୍ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏହି ନଦୀ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଆଙ୍ଗ ଏବଂ ପରେ ଆସାମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 2033 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ବେଜିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସୋନୁ ସୁଦ। ନେପାଳର ରାସୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି ବନ୍ୟା। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ 288 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। 15ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ନେପାଳ ସେନା ଦ୍ୱାରା ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ନେପାଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ତୁମକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆଶା ନେଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଜବେକିସ୍ତାନ କାର୍ଗିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏସିସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେବେ ଯୋଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଠାରୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ କର୍ଗିସ୍ତାନକୁ 4 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏସିସିଓର ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏମଇଏ କହିଛି ଯେ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 29 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 29-30 ତାରିଖରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ କରିବେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଭଉଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଭଉଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ନବୀନ ନିବାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭିଡିଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଭଉଣୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଗାଇଡ୍ କୁନି ପିଲା ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ନବୀନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳ ସହାୟତା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 3 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନେପାଳର ରସୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭେଟକସି ନଦୀରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ଭାସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ 160 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଜରୁରୀ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଔଷଧ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ନେପାଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର କିଛି ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଗୁରୁବାର ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍କାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହର୍ଷ ଦୁବେ ରୁଣ ବାହାଦୁର ସିଂ ଚୌହାନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଠକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦାବି କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଚାପୁଡା ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ନ୍ୟୁୟର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଶନିବାର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକୀୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାୟଲଗର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏହା ସେହି ଆମେରିକାରେ ଘଟିଛି ଯିଏ ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚାମ୍ପିୟନ ବୋଲି ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରି ବୁଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସସ୍ପେଣ୍ଡର କୌଣସି କାରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ